بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، تو پھر تم وضو کر لیا کرو، اپنے چہروں کو دھوئیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں مرافق تک، کہنیاں تک، اور اپنے سر کا اور اپنے پاؤں کا ابھری ہوئی جگہ تک مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے انداز سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں آپ کو دین کی باتیں بتا سکوں، اور یہ ہماری بقا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دین کی باتیں کریں، دین پر چلیں۔ ہماری زندگی دین کے لیے بنائی گئی ہے، دین کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ یہ اللہ کا مقصد ہے، یہ اللہ کا ہدف ہے۔ خوشی خوشی ملنا کسی کے ساتھ، یہ دین کی باتیں ہیں۔ رسول خدا کے ساتھ ان کی باتوں کو محبت اور پیار سے ماننا، یہ دین کی باتیں ہیں۔ اہل بیت کو ماننا، اہل بیت کے بتائے ہوئے رسول خدا نے جو ان کو بتایا ہے اور اہل بیت نے جو بتایا ہے، اس راستے پر چلنا عبادت ہے۔ وضو کے بہت فائدے ہیں۔ وضو واجب ہے، مستحب ہے، لیکن ایک وضو مطلق ہے کہ جب بھی وقت آ جائے ہم اس وقت واجب نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کو مطلق طریقے سے پڑھیں، اور وضو سے مراد یہ ہے کہ جو وضو سے رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ وضو کیا کرو، وضو سے رہا کرو، وضو کا طریقہ سنو۔ وضو کا طریقہ جو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، اور جس کو ہمارے ائمہ معصومین نے اور ائمہ معصومین کے سردار آقا مولا امام الانبیاء رسول خدا نے بتایا ہے، اس کے مطابق ہم اگر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں ہمیشہ قربت خدا میں رہیں گے۔ کوشش کریں کہ وضو سے رہا کریں۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے، ایسے ہے کہ جیسے وہ تمام رات اللہ تعالیٰ کی مسجد میں عبادت کر رہا ہو۔ وضو کیا ہے؟ وضو نام ہے اس کے مطابق 3 چیزوں کا۔ سب سے پہلے چہرے کو دھونے کا اور ہاتھوں کو دھونے کا، دوسرا جو ہے کہنیوں تک ہاتھوں کو دھونے کا، اور تیسرا جو ہے سر پر اور پاؤں پر مسح کرنے کا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور ان میں جو ہے ترتیب رکھی جائے۔ نیت جو ہے سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے۔ نیت کا زبان پر لانا کوئی واجب نہیں ہے، دل میں رہے تو تب بھی کافی ہے۔ نیت کیا ہے؟ میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل، یہ وضو کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مستحب ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے 2 بار، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کی جائے، اور 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی ڈالا جائے۔ یہ تینوں عمل، ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب ہے۔ اس کے بہت فائدے ہیں، مستحب کاموں کے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیت کی جائے، دل میں ہی نیت کافی ہے، اور وہ 1 مرتبہ کی نیت سے اپنے سر کے بالوں کی اگنی کی جگہ سے لے کر کانوں کی
जगह तक, कानों के जो होते हैं हिस्से जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक, और नीचे थोड़ी तक पानी को ऐसे डाला जाए कि ऊपर से नीचे हाथ आए, ऊपर से नीचे हाथ आए। नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर नीचे करेंगे, ये वज़ू का तरीका नहीं है, बल्कि सिर्फ वज़ू का तरीका यही है कि वरना वो वज़ू बातिल हो जाएगा। ऊपर से नीचे आना, उसके बाद कोहनी पर पानी डालना, एक मरतबा कोहनी पर ऐसा पानी डालें कि वो उंगलियों तक पहुँचे और उसको खूब अपने हाथों से नीचे खींचे। ये भी ऊपर नीचे खींचना सही नहीं है। कोहनी से लेकर हाथों की उंगलियां तक अपना हाथ जो है सबसे पहले रास्त हाथ यानी कि दायां हाथ उसके ऊपर अच्छी तरीके से मले, और उसके बाद बायां हाथ, ये दोनों हाथ आपने कर लिए। उसके बाद सर को नहीं हिलाना, बल्कि वज़ू का जो आपके हाथों में पानी लगा हुआ है उसका मसा करना है। आप अपने एक उंगली से भी कर सकते हैं और अपने पूरे हाथ से भी कर सकते हैं और चारों उंगलियों से भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने रख कर सर के ऊपर, और जहाँ तक सर के बाल हैं, जहाँ से चेहरा शुरू होता है वहाँ तक मसा कर लें। अगर इससे भी कम हो, आपने खींचना है हाथ को अपनी तरफ, अपने चेहरे की तरफ। उसके बाद दायां पाँव जो है नीचे रख कर या किसी चीज़ पर टका कर, फ़िज़ा में नहीं, उसको अंगूठों से लेकर उभरी हुई जगह तक खींचना है। और इसी तरह बायां हाथ बाएं उंगलियों पर रख कर पाँव की और जो उभरी हुई जगह है उस तक खींचना है। ये वज़ू है, इसको वज़ू कहते हैं। ये वाजिब है चीज़, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुस्तहब भी काम कर लिया जाए तो इसी तरह जो आप 2 मरतबा अपना चेहरा धोएं, जो कि वज़ू का मैंने तरीका बताया है। उसी तरह 2 मरतबा अपना दायां हाथ कोहनी से लेकर उंगलियों तक धोएं, और इसी तरह बायां हाथ कोहनी से लेकर उंगलियों तक धोएं, यानी कि पानी को वहाँ तक पहुँचाएँ। मुराद ये है पानी एक दफ़ा डालने के बाद पहुँचाएँ, और आपने सिर्फ ऊपर से नीचे ही आना, नीचे से ऊपर नहीं जाना। और इसी तरह सर का मसा और हाथों का मसा है, ये है वज़ू। हाँ, अलबत्ता यहाँ एक बात कहता चलूँ कि बाज़ मरतबा गर्मी की बिना पर या आदमी भूल कर जो है थोड़ी देर के लिए सकूत या रुक जाता है किसी तरह बात करने के लिए, तो फिर अगर थोड़ी सी देर है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा देर हो जाए तो वो दुरुस्त नहीं है। तो अगर आपके हाथ खुश्क हो जाए थोड़ी सी देर में, तो जो वज़ू का हिस्सा है, पानी जहाँ पर लगाया था, बाहर का पानी नहीं लेना, बल्कि चेहरे से या अपने बाजू से पानी लेकर, यानी कि अपना हाथ मल कर उसी तरह उससे वो मसा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कहता चलूँ, सर का मसा फ़कत और फ़कत आपने बाएँ हाथ से करना है ना, आपको गलत कहा, दाएं हाथ से आपको सर का मसा करना है, लेकिन दाएं पाँव का दाएं हाथ से और बाएं पाँव का बाएं हाथ से सर पैरों का मसा करना है। अल्लाह ताला हमें इस अंदाज से वज़ू करने की तौफीक दे। इसको वज़ू तरतीबी कहते हैं। अल्लाह ताला, और वज़ू तरतीबी में तरतीब का भी ख्याल रखा जाए ऐसा, और मवालात का भी, मवालात कहते हैं एक के बाद दूसरा काम करना। तो अल्लाह ताला हमें वज़ू पर रहने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह अगर आपके इस सिलसिले में सही तरीके से नहीं बता सका तो मैं इंशाअल्लाह किसी और वक्त फिर दोबारा आपको बताने की सही करूँगा। अल्लाह ताला मेरी भी ज़हमत कबूल फरमाए और आपका भी इस तरह आना और समझना और सुनना कबूल फरमाए। मैं यहाँ पर कहता चलूँ कि दुआ का बहुत फ़ायदा है। मैं मौला रज़ा के हरम मुक़द्दस में आप सब के मरहूमीन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए दुआ भी करता रहता हूँ और उनका नायब ज़ियारत भी हूँ, और आप सब लोगों का भी नायब ज़ियारत हूँ। और आपके लिए दुआ करना मैं अपने लिए अखलाक़ी और शरई वजीफ़ा समझता हूँ। अल्लाह ताला मुझ पर इस पर अमल करने की तौफीक दे और आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।